सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सारे सपने तू तोड़ गई, डाली को कली क्यों खुद ही छोड़ गई। सारे सपने तू तोड़ गई, डाली को कली क्यों खुद ही छोड़ गई। घर में कुछ ना बचा तेरी यादों के सिवा। तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, बाबुल का दिल फिर भी ये कहे। हमने ना कांधा दिया, दुल्हन बना के किया ना विदा। अरमां दिल का दिल में रहा, विदा के बिना हो गई तू जुदा। बेटी तो अमानत होती है, ये दुनिया क्यों रोती है। तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, बाबुल का दिल फिर भी ये कहे। जब भी लगाया तुझे, तूने छोटे हाथों से मारा मुझे। ठुकरा के हमको चल दिए से, जातन को छोड़ जाए जैसे। सारे सपने तू तोड़ गई, डाली को कली क्यों खुद ही छोड़ गई। घर में कुछ ना बचा तेरी यादों के सिवा। तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, बाबुल का दिल फिर भी ये कहे।
ഇരുകളിത്തോഴരായി ഒരു മേശക്കിരുപാടും ഇരുകളിത്തോഴരായി ഒരു മേശക്കിരുപാടും നിറമധുപാത്രവുമായി നാമിരുന്നു നിൻമുഖമുറ്റു നോക്കി ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ജീവിതമേ നിനക്കെന്തൊരു സൗന്ദര്യം ഇന്ദ്രിയജാലകവിരികൾ തന്മറവിൽ എൻ മോഹം നിശബ്ദമിരുന്നു ഇന്ദ്രിയജാലകവിരികൾ തന്മറവിൽ എൻ മോഹം നിശബ്ദമിരുന്നു എന്നിലെ പൊൻതുടി നിന്നാമമന്ത്രത്തലെന്തിനോ താളമിട്ടിരുന്നു എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ജീവിതമേ നിനക്കെന്തൊരു സൗന്ദര്യം എന്തിനീ കൈപ്പു നീ പകരം പകർന്നു എന്നേക്കു നിൻ ശാപമുയർന്നു എന്തിനീ കൈപ്പു നീ പകരം പകർന്നു എന്നേക്കു നിൻ ശാപമുയർന്നു സ്നിഗ്ധമം കവിൾ തട്ടിലൊന്നു നുള്ളുവാൻ പോലും മുഗ്ധനായി ഞാൻ മുതിർന്നീല അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇരുകളിത്തോഴരായി ഒരു മേശക്കിരുപാടും നിറമധുപാത്രവുമായി നാമിരുന്നു നടന്നും നടന്നേറെ തളർന്നും തളർന്നു തെല്ലിരുന്നും ഇരുന്നിളവേൽക്കവേയൊരു സ്വപ്നം നുണഞ്ഞും ഒരു കിളിയൊച്ച കേട്ടുണർന്നും വീടുടഞ്ഞ മയക്കത്തിൻ വർണ്ണപ്പൊട്ടുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞും സുഖദുഃഖ പുണ്യപാപങ്ങൾ നീളെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും നീണ്ട വഴികൾ പദങ്ങളാൽ അളന്നും നിശ്വാസാർദ്രതലങ്ങൾ വിടർന്നു ഞെട്ടടർന്നും എന്തോ തേടി തേടാതെ എന്തോ നേടി നേടാതെ എന്തോ കണ്ടു കാണാതെ എന്തോ പാടി പാടാതെ
നടന്നു പോം ഈ യാത്ര അനന്തമോ, നടന്നു പോം ഈ യാത്ര അനന്തമോ. മന്ത്രമുണർന്നത് പോലെ മന്ത്രം പോലെ മൗനമുടഞ്ഞൊരു മന്ത്രമുണർന്നത് പോലെ ശാന്ത സുന്ദരമൊഴുകും പുഴയൊരു സാന്ത്വന ഗീതം പോലെ മന്ത്രം പോലെ മൗനമുടഞ്ഞൊരു മന്ത്രമുണർന്നത് പോലെ. എന്റെ വിഷാദ വിഭാഗങ്ങളെ നീ എന്തിനു പാടിയുണർത്തി, എന്റെ അനാഥ ദിനാന്തങ്ങളെ നീ എന്തിനു പാടിയുറക്കി, എന്തിനു പാടിയുറക്കി. മന്ത്രം പോലെ മൗനമുടഞ്ഞൊരു മന്ത്രമുണർന്നത് പോലെ. നൊന്തു പിടഞ്ഞൊരു കിളിയുടെ ഓമൽ പൊന്തൂവലുകൾ പോലെ നിൻ കുഞ്ഞലകളിലെൻ പകൽ വെട്ടം, നിൻ കുഞ്ഞലകളിലെൻ പകൽ വെട്ടം വർണ്ണ നുറുങ്ങളായി. മന്ത്രം പോലെ മൗനമുടഞ്ഞൊരു മന്ത്രമുണർന്നത് പോലെ ശാന്ത സുന്ദരമൊഴുകും പുഴയൊരു സാന്ത്വന ഗീതം പോലെ മന്ത്രം പോലെ മൗനമുടഞ്ഞൊരു മന്ത്രമുണർന്നത് പോലെ. प्रेमी रूपी पाशानिया छाड़िलाम के जानी तो ए सागर अतलो अपुल अतलो अपुल. प्रेमी रूपी पाशानिया छाड़िलाम के जानी तो ए অতলো অপুল
কৃষ্ণ হয়ে ফাটে পিপাসা মেঘ কৃষ্ণ হয়ে সেথা বরসিয়া যায় তাপ কৃষ্ণ হয়ে ফাটে পিপাসা মেঘ কৃষ্ণ হয়ে সেথা বরসিয়া যায় পথের কণ্টক ব্যথা মনে নাই কোনো কথা শ্যাম যে রাধা সীতা এক হয়ে যায় পথের কণ্টক ব্যথা মনে নাই কোনো কথা শ্যাম যে রাধা সীতা এক হয়ে যায় সুখের মালাতে গাথা বেদনার ফুল প্রেমের পিপাসাইয়া ছাড়িলাম ফুল কে জানি তোরে সাগর অতলয় ফুল সখা অতলয় ফুল किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ जहाँ पे ज़मीं आसमां छू रही है वहीं जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ वहीं जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा है सिंदूर शाम कई बार देखी है सिंदूर शाम उफक से परे जगमगाती हुई कई बार खामोशियों में सुना है गुजरती है मुझको बुलाती हुई गुजरती है मुझको बुलाती हुई जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा बहुत बार सोचा ये सिंदूरी रोगन बहुत बार सोचा ये सिंदूरी रोगन जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे बिछा दूँ ये सूरज के जर्रे जमीन पे मिले तो एक और आसमां में जमीन पे बिछा दूँ
एक और आसमां मैं जमीन पे बिछा दूं। जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा।
மனதில் ஆடும் போது তাহলে খেলাটা বেশ জমে উঠেছে, কি বলো বিপিনদা? আরে জমে উঠলো বলে জমে উঠলো, সাধু মহাত্মা চন্দ্রনারায়ণ একেবারে মহাভারত রচনা করে ফেললেন। এক পাশের মহলে বউ, অন্য পাশে নাচমহলে প্রেমিকা রক্ষিতা। আচ্ছা বিপিনদা, হ্যাঁ? আমরা তো খুশি হচ্ছি কেন বলো তো? আরে এইবারই তো লাগবে, বড় তেজ করে বলেছিল না ছোট তরফ আর থাকবে না, এবার এই বাইজির দয়াতে বড় তরফ আর থাকবে না। একটা একটা করে মৌজা বিক্রি করে ব্যবসায় মৌজ করবেন, আর আমরা একটা একটা আরে করে। বাবা, কিনতে গেলে তো রেস্ট তো লাগবে, পাবো কোথায়? আরে ভরসা রাখো ভাইয়া, ভরসা রাখো, রেস্তো তো তোমার এই বড় বউ ঠাকুরন জুগিয়ে দেবেন। ওই মেয়েটিকে তারাবো বলে রেস্তো চাইবো, আর সেই রেস্তো দিয়ে টুক টুক করে কিনবো, ওরই টাকায় ওরই মৌজা কিনবো। না দেখো না কেমন সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে। আরে তোমার এই বড় বউ ঠাকুরন, ওর বাপের বাড়িতে তো লজ্জায় যেতেই পারছে না, আমার কথাতেই তো বিয়েটা দিয়েছিল। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। আসুন আসুন হুজুর, আস্তে আজ্ঞা হন। এই হলো আমার ভাই শঙ্কর, রাজা শঙ্কর নারায়ণ চৌধুরী। কচি হলাম। শঙ্কর, তুমি একটু ততক্ষণ ওদিকটা গিয়ে দেখো, আমি বরং সাহেবকে তৈলমর্দন করি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা দাদা, তাহলে আমি একসঙ্গে এই খাবারের আয়োজনটাও করতে চাই। হ্যাঁ, সঙ্গে কিন্তু জলের ব্যবস্থাটাও রাখো। আচ্ছা, আচ্ছা, এই তোমার সেই ইডিয়ট ভাইটা। আগে হ্যাঁ, কি লোভ আপনাকে কি বলবো, নিজের বড় ভাইকে ইয়ে করে নিজে একেবারে সব ইয়ে করতে চায়, আর আমি আপনাকে সাহেব একদিন ধরে তৈলমর্দন করছি, মানে ভেট দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমার আরো 4000। হ্যাঁ হ্যাঁ, চার টাকা দেবো দেবো সাহেব, দেবো, তবে আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে সাহেব। ওকে, 4 দিন সময় তুমি পেলে। মাত্র 4 দিন? বেশ ঠিক আছে। তা সাহেব, আমার এই আর্জির কথাটা কিছু ভেবে ঠিক করলেন? না, ভাবতে পারছি না। ভাবতে পারছেন না? মানে আমি বলবো সাহেব, আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না, ওই চন্দ্রনারায়ণের নামে ইয়ে করলে হয় না, যে ওর সঙ্গে ওই রাজদ্রোহীদের যোগ সাজস আছে। মানে আপনাকে তো আর মিথ্যে কথা বলতে পারি না হুজুর, মানে আদা আদি তা ধরুন ওই রাজদ্রোহী হলে বা দেশদ্রোহী হলে তাকে তো আর জমিদার রাখা যায় না, ইচ্ছে করলে তার গলায় ফাঁসিও দিয়ে দিতে পারেন, আর রাজদ্রোহী ছোট ভাইকে বিশ্বাস করে জমিদারিটা দেওয়াও যায় না, মানে আমি পাই আর কি সব। তুমি তো এক নাম্বার শালা। শালা? হ্যাঁ, মানে আপনার বাবাও তো আমার বাবার শালা ছিলেন। তা সাহেব, আমি খুব শালা, বুঝলেন, মানে আর্জাই করি হব না, মানে রাজদ্রোহী হব না, খুব রাজভক্ত শালা। চন্দ্রনারায়ণের একটা ছেলে আছে না? আগে হ্যাঁ, নাবালক শালা। না, নাবালক ভাইপো দেবো সাহেব, দেবো খোরপোশ দেবো, বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করবে। প্রমাণ তো চাই, চন্দ্রনারায়ণ যে রাজদ্রোহী, তার প্রমাণ কি হবে? দূর বসেই এই জন্য তো আপনাকে তো ভেট দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, একটা কিছু ভেবে ঠিক করে নিন না। ওকে, ভেবে দেখি। চন্দ্রনারায়ণকে সবাই ভালোবাসে, ইটস আ প্রবলেম। By the way, where is that woman? ওই মহিলাটি কে ডান্সিং নাচ করছিল? ও, আপনি গিয়েছিলেন? যাবেন না? বাইজি বন্দোবস্ত করো, আমি নাচ দেখবো। যদি পারো তাহলে তুমি জমিনদার হবে। কিন্তু না পারলে তোমার ভাই। চলো তোমার দাদা খুব ভালো শালা, ভেরি ভেরি গুড শালা। কে? বৌরানী আপনি? দেখাতে এলাম, প্রয়োজন পড়লে এ বাড়ির বৌরানীও নাচ মহলে এসে দাঁড়াতে পারেন। প্রয়োজন আমার কাছে? আমার মতো তো সামান্য বাইজির কাছে আপনার কি প্রয়োজন বৌরানী? ডাকলে তো আমি নিজেই হাজির হতাম। সেটা আমিও জানি, ডাকলেই তুমি নাচ মহল ছেড়ে অন্দর মহলের থেকে পা বাড়াতে। কি বলছেন আপনি? যতটুকু হাত বাড়ালে যায় ততটুকুই হাত বাড়ানো ভালো, কথাটা বোঝো? খুব বুঝি, কিন্তু যার দুটো হাতে নেই তার তো হাত বাড়াবার প্রশ্ন থাকতে পারে না বৌরানী। হ্যাঁ, দুটো হাতই নেই? বেশ, দীপনারায়ণকে গান শেখাতে আর কতদিন লাগবে? এই শেখার কোনো শেষ নেই বৌরানী। তাই নাকি? তা শামসুদ্দিন ওস্তাদের ঘরের গান তো গিরিজাও শেখাতে পারে। হ্যাঁ, তা হয়তো পারে। তাহলে ও থাকুক, তুমি চলে যাও। আমি চলে যাব? আমাকে রিক্ত হয়ে চলে যেতে বলছেন বৌরানী? রিক্ত কেন হবে? তোমরা যা চাও, যা প্রত্যাশা করো তাই পাবে। একবার আমার শ্বশুর মশাই তোমার ওস্তাদজিকে 10,000 টাকা দিয়ে এসেছে। কথাটা সত্যি নয় বৌরানী। সত্যি নয়? না। তুমি সত্যি কথা বলছো? না না, আমার শ্বশুর মশাই মিথ্যেবাদী, আমার দেওর, আমার ভাসুর সবাই মিথ্যে কথা বলছেন, আর তুমি? বেশ, এখন বলো, এখান থেকে চলে যেতে কত টাকা তোমার চাই? আবার টাকা? হ্যাঁ, টাকা।
টাকায় যদি মন না ওঠে তাহলে কি চাই বলো? সোনা, হিরে, জড়োয়া গয়না, বলো বলো বাইজি, আর কি চাই? বৌরানী, বৌরানী, প্রেম, অর্থ, সম্পদ, মান, যশ কিচ্ছু জানে না, জানে শুধু দিতে, দিতে অন্তরের নিবেদন। সে নিবেদনে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই বৌরানী। শোনো, তোমরা হলে সিঁড়ি, তোমাদের মারিয়ে বাবুরা অন্দরে যায়, নিজের ঘরে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হয়। সিঁড়ি কিন্তু সিঁড়িই থাকে, ঘরে তাদের প্রবেশ অধিকার থাকে না, বুঝলে রতনবাই? দাঁড়ান বৌরানী, আমার যাবার যেদিন সময় হবে সেদিন আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাব। তার জন্য আপনার রাজ্য সম্পদ থেকে এক কানাকড়িও খরচ হবে না। ওটা খরচ নয়, রানীজির দান। দান আমি নিই না বৌরানী। ও, দান তুমি নাও না, মন ভুলিয়ে শুধু নাও না। বলতে পারেন, যাদের মন আছে তাদের মন ভুলিয়ে মুজরা করি। বৌরানী, সিঁড়ি না মারিয়ে কিন্তু অন্দরে প্রবেশ করা যায় না। এই সিঁড়ি কিন্তু সব লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে অন্দরে প্রবেশ করার পথ করে দেয়। বলুন, দেয় না? এতদিন রাজা সাহেবের রাজেন্দ্রাণী হয়েই রইলেন, তার মনের খবর নিলেন না। নেব কি করে বলো? মনের দরজায় যে তালা দেয়া, আর তার চাবি তোমার হাতে। ভুল, ভুল বৌরানী। চাবি যদি আমার হাতে থাকবে তাহলে আপনি কেমন করে সে ঘরে প্রবেশ করলেন বলুন? ভুল, সব ভুল, সব ভুল। বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, এ কি খেলায় তুমি আমাকে নিয়ে খেলছো ঠাকুর? এ থেকে কি আমার মুক্তি নেই? এ থেকে কি আমার মুক্তি নেই? আমি শঙ্কর নারায়ণ। শঙ্কর নারায়ণ? এসো আমার সঙ্গে, ওই দেখো কে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, দেখেছি, একজন একজন সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে কেন এসেছেন জানো? না তো। চন্দ্রনারায়ণকে ধরতে। কেন? একজন সাহেবকে চন্দ্রনারায়ণ খুন করতে সাহায্য করে। না না। হ্যাঁ হ্যাঁ, চন্দ্র তোমার প্রাণবল্লভ মন্টু বলে একটা স্বদেশী বলা ছেলে ধরা পড়েছে, আর সেই কবুল করেছে সে চন্দ্রর কাছ থেকে একটা পিস্তল নিয়ে নিয়ে গিয়ে একজন সাহেবকে খুন করে। না, যদি যদি তাই হয় তা আমি কি করবো? কিচ্ছু না, একমাত্র তুমিই তোমার চন্দ্রনারায়ণকে বাঁচাতে পারো। আমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। প্রমাণ তো হয়ে যাবেই, আর তার ফলে তোমার চন্দ্রনারায়ণ বাবুর ফাঁসি হবে। না, মিথ্যে কথা, আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, আমি বিশ্বাস করি না। আমিও বিশ্বাস করতে বলছি না, শুধু আভাসে জেনে নিও চন্দ্রনারায়ণ মন্টু বলে কাউকে চেনে কিনা, তাকে সাহায্য করে কিনা, আর সেই মন্টু স্বদেশী করে কিনা। ব্যাস, তারপর ভেবে দেখো কি করবে। যদি তাই হয় আমি কি করব? আচ্ছা, এর মধ্যে একদিন সাহেব তোমায় দেখেছিলেন। হয়তো হয়তো দেখেছেন। তোমার রূপে বেচারি পাগল, ভেবে দেখো না, এমন কিছু শক্ত কাজ তো নয়, শুধু একটা রাত তোমাকে সাহেবের বাংলোতে। সাহেব তো কথা দিয়েছেন, মিথ্যে কথা বলেন না, কথা দিয়েছেন তুমি রাজি হলে সাহেব ব্যাপারটা একেবারেই চেপে যাবে, আর তা না হলে তোমার প্রাণবল্লভের ফাঁসি। না, আমি যাব, আমি যাব, পারবে না। আমি যাব। রাগ করো না সুন্দরী, আমি যাব। আজ রাতে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম। ভেবো না চন্দ্রনারায়ণ চলে গেল, আমি তো আছি। চন্দ্রনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, তোমার ভালোবাসার প্রতিদান দেবার একমাত্র সুযোগ বিশ্বনাথ আমায় করে দিয়েছেন। শুধু একবার আমায় জেনে নিতে হবে তোমার ভাই ওই শয়তান শঙ্কর নারায়ণ যা বলে গেল তা সত্যি কিনা। তারপর দময়ন্তী বাই যা পারেনি, রতন বাই তা পারবে। অত্যাচারী লোভীকে সে কখনো ক্ষমা করবে না, কখনো না, কোনো দিনও না। মার কথা শুনে মনে হলো আমায় যেন কিছু বলতে চাও। যে কথা আমাকে বলতে চাও সে কথা মায়ের কাছে বলি কি? সব কথা কি তুমি বুঝবে? মহাল থেকে এসে বলো, শুনবো। মহাল থেকে ফিরে এসে শোনার মতো অবস্থা থাকবে, তার আগেই তো সিন্ধুক খালি হয়ে যাবে। তার মানে বিপিনদার স্ত্রীর সঙ্গে রোজ দুবেলা তোমার কিসের হাতে কথা থাকে? ওসব মেয়েলি কথা, তোমার না শোনাই ভালো। সারাদিন মেয়েলি কথা? বাড়িতে আরো একটা মানুষ আছে, তার কথা তোমার মনে হয় না? কার কথা বলছো? আমার মায়ের কথা বলছি। সারাদিন মেয়েলি কথা না বলে আমার মায়ের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে পারো? শুধু মায়ের কথাই মনে হয় না, আর কারো কথা মনে হয় না? সারাদিন মহাল আর কাছারির পর কি একবারও আমার কথা মনে হয় না? মনে হয় শুধু বাইজির কথা। সুরমা,
তোমায় অনেকদিন বলেছি রত্না সম্বন্ধে ওই ভাষাটা তুমি ব্যবহার করবে না, মনে রেখো সে দীপ নারায়ণের গুরু মা। গুরুই হোক আর যাই হোক, একটা বাইজিকে আমি বাইজিই বলবো। বলো 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 চিঠি বলো, চিঠি বলো, বলে যদি আনন্দ পাও তো বলো। বলবোই তো, 100 বার বলবো, 1000 বার বলবো, বাইজি বাইজি বাইজি। যাও না, যাও, এত প্রেম, এসে দেখবে পাখি উড়ে গেছে। কি বললে তুমি? কিছু না। বলো, এইমাত্র কি বললে? বলে কি হবে? আমার কোনো কথাই তুমি বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করার মতো হলে নিশ্চয়ই করবো। আমার কাছে খবর আছে, তোমার রতনবাই মোটা টাকার লোভে এর মধ্যে একদিন পালাবে। বিয়ে করা বউ তো নয় যে মুখ বন্ধ করে সব সহ্য করবে। এতদিন পরে এই বুদ্ধিটা বেশ ভালো বের করেছে। তাই ভালো কি মন্দ নিজের চোখে দেখতে চাও? সুরমা, বলো, দেখতে চাও দেখাতে তোমার পারবে? ভালোবাসার শিকল কেটে কেমন করে রতনবাই উড়ে যায়? দেখতে চাও? বলো, তুমি দেখাতে পারবে? হ্যাঁ পারবো, তবে রতনবাইকে তুমিও সাবধান করতে পারবে না। আমার মুক্তির পথ তুমি আটকাতে পারবে না। বলো রাজি? রাজি, কিন্তু মনে রেখো সুরমা, প্রমাণ যদি করতে না পারো এতদিন যা আমি করিনি তাই আমি করব। কি করবে? এবার আর নাচমহল নয়, রত্নাবলী আমার খাস মহলে এসে উঠবে। তাই? তুমি রাজি তো? হ্যাঁ রাজি। এত জোর দিয়ে রাজি হলে? সত্যি সাথে আমি, এইটুকু জোর থাকবে না? বেশ, আমি মহলে যাবার নাম করে বেরোচ্ছি, রাতেই ফিরে আসবো। কেউ জানবে না যে আমি এখানেই আছি। তুমি অন্দর মহলে থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সতী সাধ্যী স্ত্রীর একান্ত অনুগত হয়েই থাকবো। শোনো, বলো। আমার শাস্তির কথাটা তো বলে গেলে, যদি প্রমাণ হয় তাহলে কি করবে বললে না তো? আমি পাক্কা শিকারী, টিপ ভুল হয় না। তবু যদি হয়, এটাকে কি বলে জানো তো? দোনলা বন্দুক, একটা ফসকালে আর একটা লাগবেই। দীপ দীপ দীপ, আমি তো তোমার মায়ের মতো, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করবো সত্যি কথা বলবে, কাউকে বলবে না। বলো। না, কাউকে বলবো না। বলো। মন্টু বলে কাউকে তোমার বাবা চেনেন? হ্যাঁ, ও বাবা, মন্টু কাকা, বাবা খুব ভালোবাসেন, স্বদেশী করে তো। তোমার বাবা জানেন মন্টু কাকা স্বদেশী করেন? বাবার কাছে তো সেদিন টাকা নিয়ে পালালো। জানো, মন্টু কাকা না একটা সাহেবকে গুলি করে ধরা পড়েছে। সত্যি? হ্যাঁ সত্যি তো। বাবা তো মহাল থেকে ওকে ছাড়াতে যাবে, মন্টু কাকাকে ছাড়াতে হবে না। আমি যাই গুরুমা। বাবা, তাহলে তাহলে ছোট তরফের শঙ্কর নারায়ণ যা বলে গেল কথাটা সত্যি? চন্দ্র চন্দ্র, এ কি করলে তুমি? রতন ভাই, রতন ভাই, এই যে রতন ভাই, এ কি শুনছি গিরিজার মুখে? কি শুনেছো কাদের? তুমি নাকি আমাদের নির্বাসনের আদেশ দিয়েছো, কেন রতন? দুঃখটা যাক আমারই কাঁদে। সুখের দিনে পাশে পাশে রইলাম, আর দুঃখের দিনে সরে যাব। আমাদের কি মন বলে কিছু না রে না রে, আজ রাতে আমি সাহেবের বাড়িতে মুজরা করতে যাব। বেশ তো, আমরা তো আর রাজা বাহাদুরের কেনা গোলাম নই, আমরাও যাব। সবাই নয়, আমি একা যাব। কেন? ওরে তোর জীবনে একবার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, আবার যদি তাই হয়, আমি যে কাদেরের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না বোন। তুই কি সেই ভয় করছি? বই কি, ভালোবাসার সুখটুকুই আমার কপালে জুটবে, তার গরুলটুকু আমার কপালে জুটবে না। তা কি হয় গিরিজা? আমার ভালোবাসার মানুষ মুক্তি পাবে, আর আমি স্বেচ্ছায় আত্মদান করব। তোমার সব কিছু যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, তা তো হয় না। আমরাও যাব, আমি গিরিজা দুজনেই যাব। না না রতন, তার চেয়ে চল না আমরা এখান থেকে চলে যাই। হ্যাঁ তাই যাবো রে গিরিজা, আজ রাত শেষ হলে আমরা এখান থেকে চলে যাব। কাদের? তোমার কথার উপর কোনোদিন কোনো কথা আমি বলিনি রতন ভাই, আজও তোমার কথাই মেনে নিলাম। রতন ভাই, আমরা গান গাই, মুক্ত বিহঙ্গ, আমরা এক জায়গায় বাসা বেঁধে থাকা আমাদের কাজ নয়। বাবা বলতেন তামাম হিন্দুস্থান আমাদের ঘর বাড়ি, তামাম হিন্দুস্থানের মানুষের মনে রং ধরাতে হবে আমাদের সুরে। এতদিন পর তোমার যখন মত হয়েছে তখন তাই হোক। রতন ভাই, আমি তোমার গুরুপুত্র, তোমার গুরুর মতো ইজ্জত আমার পাও না। কোনোদিন কোনো আদেশ তোমাকে আমি করিনি, আজ প্রথম তোমাকে তোমার গুরুপুত্রের আদেশ, তুমি একা যাবে না, সঙ্গে গিরিজাও না যাবে। না না হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, বলতে যদি হয় দুজনে একসাথে না বলবো। না কাদের, তা হয় না, তা হয় না কাদের। না রতন, আমি যাব না। সেই ভয়ঙ্কর রাতের অভিজ্ঞতা আমার আর দরকার নেই। যেতে হয় তুই একলা যাবি, আমি পারবো না। তাদের পায়ে ধরে পড়বো, বলবো দোহাই, আমার গুরুর দোহাই, তোমার এই ছোট্ট মেয়েটির দোহাই, তোমার হুকুম তুমি ফিরিয়ে নাও। তোমার হুকুম তুমি ফিরিয়ে নাও। তোমার হুকুম তুমি ফিরিয়ে না নাও। না, আমি তা বলবো না রে, আমি তা বলবো না। আমাকে যে যেতেই হবে, আমার চন্দ্রনারায়ণকে বাঁচাতে আমাকে যে যেতেই হবে। ঠাকুর ঠাকুর, এই তো চাই, এই তো সুযোগ। যদি সাহেব নাচ দেখি খুশি হয় তো ভালো, আর নয়তো
আজই রতনবাইয়ের শেষ দিন, রক্তে রাঙা বসন্ত উৎসব, বসন্ত উৎসবের হোলি, আমার কৃষ্ণ সাধনার শেষ দিন, আমার কৃষ্ণ সাধনার শেষ দিন। না না না, সঙ্গীত আমার জীবনে আর কোনো ঝড় তুলবে না। শোনো। রতনভাইয়ের নাম চৌধুরী বাড়ির কেউ কোনোদিন আর উচ্চারণ করবে শোনো না। শোনো আমি শুধু অপেক্ষায় আছি সুরমা, কবে কোন রাত্রে রতনভাই আমার মহল থেকে সেই ধনী জমিদারের মহলে যায়। জমিদারের রক্তটা তো গায়ে আছে, এই অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করবো না, কিছুতেই না। শোনো শোনো, একটা কথা বলবো? বলো। যা হবার তা তো হবে, তুমি মিছিমিছি কেন রাগ করছো? হাজার হোক রতনবাই তো তোমার বিয়ে করা বউ নয়, যদি চলে যায় তবে আটকাবে কোন অধিকারে? কোনো অধিকার আমার নেই, কোনো অধিকার আমার নেই। এই কথাটা আমি রতনভাইকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করতে চাই। জানো সুরমা, জানো, বাবা বলেছিলেন মাত্র 10,000 টাকা লোভ রত্নাকে নাকি এত প্রলোভিত করেছিল, সে এক রাত্রে আমার ভালোবাসাকে গলা টিপে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছিল। বাবা সে কথা আমি বিশ্বাস করিনি। বাবা হয়তো অলক্ষ্য থেকে আজও হাসছে। না না না, আমি এর প্রতিশোধ নেব। চৌধুরী বাড়ির হাবিলি থেকে রতনভাইয়ের মৃতদেহটাই বাইরে যাবে। ভালোবাসাকে ছোট করলে কি হয় রতনভাই এবার তা বুঝবে। তারপর কি হবে ভেবে দেখেছো? আমি আত্মসমর্পণ করবো, আমার বিচার হবে। খুনের দায় ইংরেজ সরকার আমাকে ফাঁসি দেবে। আমার কি হবে? কেন, তোমার তো কোনো অভাব রইল না, জমিদারি রইল, দীপনারায়ণ রইল। আমি কি তাই চেয়েছিলাম? তোমাকে ছাড়া আমার তো আর কিচ্ছু নেই। এই খবরটা আমাকে দেবার আগে কেন ভেবে দেখোনি সুরমা? মিথ্যে মিথ্যে কথা বলেছিলাম, বিশ্বাস করো আমি তোমায় মিথ্যে। না না, তা হয় না সুরমা, তা হয় না। হয় হয়, আমি তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তোমার রতনবাইকে পাহারা দেব। বেশ, ওঠো, তাই হবে। এখন তাহলে একটু বিশ্রাম করো, আমি তোমার সব গুছিয়ে দিচ্ছি। শোনো, মেয়েরা এই একটা জায়গায় বারবার হার স্বীকার করে। সীমন্তের সিঁদুর অক্ষয় রাখতে তারা সব ত্যাগ করতে পারে গো। দয়া করে দয়া করে এই সম্মানটুকু তুমি আমায় দিও। সতী সীমন্তিনী হয়ে যেন আমি মরতে পারি, সতী সীমন্তিনী হয়ে যেন আমি মরতে পারি। আমি চেষ্টা করবো সুরমা। রতনভাই কাল থেকে শুধুমাত্র দীপনারায়ণের গুরুমা হয়ে থাকবে, আর তুমি হবে একমাত্র প্রহরী। আজ, শুধু আজকের রাতটা রতনভাই, আমি থাকবো তোমার অতন্দ্র প্রহরী। রত্না, ভোরবেলা আমরা রেল স্টেশনে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। মনে থাকে যেন, মনে থাকে যেন রতন, তোমার অনুরোধ আমি রেখেছি। গিরিজা ছাড়া তোমাকে আমি একাই যেতে দিলাম। তাহলে কাল সকালে মহলে যাবার আগেই আমি তোমাকে দেখতে পেলাম রতনভাই। না না, এতটা আমি ভাবতে পারিনি। এই এই বোরখা খুলে দে, খুলে দে বোরখা। দাঁড়াও, আমি খুলছি। রতনভাই, রতনভাই তুমি কোথায় যাচ্ছ? কাজ আছে, পথ ছাড়ো। সে কাজটা কি জানতে পারি? সব কথা তোমাকে বলার প্রয়োজন বোধ করি না। বটে, বলো কোথায় যাচ্ছ? সাহেবের বাড়িতে। সাহেবের বাড়িতে? হ্যাঁ। কত টাকায় কবুল হলে রতনভাই? ও নাম ধরে তুমি আমায় ডাকবে না। বাবা বলেছিলেন মাত্র 10,000 টাকার লোক তুমি সামলাতে পারো। আমার ভালোবাসা এত ঘৃণ্য। না না, আমি তোমায় কোথাও যেতে দেব না। কোথাও যেতে দেবে না? বেশ, পারো তো আটকাও। রতন, 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 রতন ভাই! এতটুকু বিশ্বাস করতে পারলে না। চন্দ্র, এই দেখো, তোমার সেই ছবিটা ছবিটা আজও আছে? তোমার জন্য আমি। আমার জন্য তুমি কি বলো? বলো। সাহেবের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। কেন রত্না, কেন? তোমার ভাই শঙ্কর নারায়ণ বলে গেল আমার নাচে খুশি তোমার ফাঁসি হবে না। চন্দ্র, তুমি সুরমাকে বলো তার কোনো ক্ষতি আমি করতে চাইনি। চন্দ্র, তোমাদের সেই 10,000 আমি চন্দ্র আমার সীমন্তে তো সিঁদুর
তোমাকে তোমাকে সাক্ষী থেকে আমার রাখতে আমি আমি নিজে রত্না তুমি কি করলে? তুমি কি করলে? সুরমা, সুরমা তুমি হেরে গেছো। সুরমা তুমি হেরে গেছো। আমার রত্নাবলী 10,000 টাকা নেয়নি। টাকাটা বাবা ফেরত এনেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকাটা বাবা ফেরত এনেছিলেন। আর দেখো, শেষ পর্যন্ত আমারই ছবি বুকে করে। রত্নাবলী, তুমি আমাকে অভিশাপ দাও। রত্নাবলী, তুমি আমাকে অভিশাপ দাও। বোকা মেয়ে, এতটুকু সবুজ হইল না, একটু অপেক্ষা করতে পারলে না? যমুনার তীরে মিলন সায়রে, যমুনার তীরে মিলন সায়রে, প্রেমের জোয়ার বহে যুগল মিলনে, প্রেমের জোয়ার বহে যুগল মিলনে, এলো গো সজনে ফিরে এলো, এলো এলো গো সজনে ফিরে এলো। ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు, ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు. నిరుద్యోగ రక్కసి నిప్పుల కౌగిలిలో ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు, ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు. బ్రతుకు బాగుపడుతుందని బడికెళ్ళి చెడిన వాళ్ళు, బ్రతుకు బాగుపడుతుందని బడికెళ్ళి చెడిన వాళ్ళు, బిఏ డిగ్రీ తోటి బిచ్చమెత్తుకునే వాళ్ళు, ఎంఏలు పూర్తి చేసి ఎంగిలాకులెత్తే వాళ్ళు, ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు, ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు. పిహెచ్డి చేసి కూడా ప్యూను పనే దొరకనోళ్ళు, ఇంజనీరు చదివి కూడా గంజి నీరు నోచనోళ్ళు, బ్రతుకు బాటలే ఎండమావులై ఆత్మహత్య చేసుకునేవాళ్ళు, ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు, ఎందరో మరెందరో బలి అయిపోతున్నారు. సహనానికి సరిహద్దులో సగం చచ్చి బ్రతకరింకా, గుండెలోని బాధనంత గుణపంగా మార్చుకొని కుళ్ళుతున్న ఈ వ్యవస్థ కూకటేళ్లు పెకలిస్తారు. ఖబర్దార్ ఖబర్దార్ ఖబర్దార్. అధిక దీప్తులు చిమ్ము ఆవన్హి ముందు,
పేర్చిన అగ్నిలా కూర్చొని ఉన్న అతడు మునుపటి ద్రోణుడా? కాదు కాదు, అతి వినిర్మలమైన అంతరంగాన రగిలేటి వ్యధ రాచిరంపాన బెట్ట కుమిలిపోతున్నాడు కుంభ సంభవుడు, కుమిలిపోతున్నాడు కుంభ సంభవుడు, కుంభ సంభవుడు.